અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. અમારા સર્વે મોહતરમ સાંભળવાવાળાઓ તેમજ જોવાવાળાઓ, અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. સૌપ્રથમ આપ સર્વે માતા બહેનો, સર્વે ભાઈઓ માવિત્રો તેમજ અમારા બચ્ચાઓનો આ ક્વિઝ ટાઈમના પ્રોગ્રામની અંદર માનભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવે છે. માહી મુબારક એ રમઝાનનો મહિનો આપણા દરમિયાનથી પસાર થઈ રહ્યો છે. આપણને દર રાતના પોતાના દિલથી, પોતાના નફ્સથી એક સવાલ કરવો જોઈએ કે આપણે આ દિવસો જે પસાર કરી રહ્યા છે, ખાસ કરીને આજે અમુક દિવસો પસાર થઈ ગયા, એની અંદરમાં મારા નફ્સમાં, મારા દિલની અંદર, મારી અંદરમાં કેટલું તકવા વધ્યું, ઇબાદત કરવાની મીઠાશ કેટલી વધી, અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાથી નજદીકી કેટલી હાસિલ કર્યો. કારણ કે મકસદે માહ રમઝાન, મકસદે રોજા આજ જ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણા પાસથી માંગી રહ્યો છે. ક્વિઝ ટાઈમના આ પ્રોગ્રામને તરત જ આપણે શરૂ કરશું આપણા આજના નવા કાંદીદાની સાથે. દીકરા, સલામ અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ. કેમ છે તને? સારું છે. તમને કેમ છે? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. દીકરા, સૌ પ્રથમ આપણે કોમર્સ કરીને પહેલાં મને ખબર છે કે તું જરાક તારું પ્રેઝન્ટેશન કર, તારી ઓળખાણ આપ કે માણસોને ખબર પડે કે આજનો કાંદીદા કોણ છે આપણા સામે. મારું નામ મુશ્તબા છે. હું 11 વર્ષનો છું. d'accord. મને તું કઈ ક્લાસમાં છો? સ્કૂલે કે મદ્રેસ? બેમાં. 6e ને classe 7 j'ai. Très bien, ok. મુશ્તબા, તને શું ગમે? તાર પાસ તો શું હોય? તું વીકેન્ડના શું કરતો હોય? વાંચું. કે તું શું વાંચતો હોય વધારે? roman. d'accord. bande dessinée ના ગમે? ગમે પણ મને તો બહુ ગમે bande dessinée. મુશ્તબા, ઓકે. તો તું પહેલી ફેરે ક્વિઝ ટાઈમમાં પાર્ટિસિપેટ થઈ છે? એટલે આ ફેરે d'accord, très bien. ગયા વર્ષે નહોતો કર્યો. કેવી રીતના તું આ પાર્ટિસિપેશન થવાનું તને મન થયું? કોણ વધારે એન્courage કર્યું? maman. d'accord. શું કીધા કે પાર્ટિસિપેટ થા? l'objectif c'est quoi? d'apprendre des choses. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, bien sûr. તું remarque કર્યો હશે કે ઘણું આપણને જાણવાનું મળે કે શું sur l'actualité, દુનિયાના બારામાં, ધર્મના બારામાં, bien sûr. તો bon, comme d'habitude, મુશ્તબા, તને ખબર હશે કે આપણું આ ક્વિઝ ટાઈમનું રેગ્યુલરમાં શું છે. સવાલ હશે, તાર એકરામાં તને દેખાશે, તને રિફ્લેક્શન કરવાનો ટાઈમ મળશે, લગભગ 60 સેકન્ડ, 1 મિનિટ સુધી તું વિચાર કરી શકીશ. તારા પાસે જોકેર હશે, એટલે ઓપ્શન હશે 50-50, યા તો પછી tu pourras appeler quelqu'un à l'aide, il n'y a pas de souci. D'accord? તો alhamdulillah, si tu es prêt, on peut commencer tout de suite. C'est bon, je suis prêt. Bismillahirrahmanirrahim. Donc tout de suite, nous passons au quiz time niveau 1. Première question. Dans quelle ville est né Imam Hussein alayhi salam? Imam Hussein alayhi salam kya gamme janayma hata? Réponse A, Karbala. Réponse B, Najaf. Réponse C, Mecca. Réponse D, Medina. Donc આ ચાર જવાબ છે કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ, આપણા ત્રીજા ઇમામનો જન્મ કયા ગામમાં છે? Oui, મુસ્તફા. Tu as une idée? Non. D'accord. ઇમામ હુસૈન. ઇમામ હુસૈનનું નામ સાંભળે આપણે કેવું, ક્યાં વધારે મગજ જાય? En fait, j'hésite entre Medina et Mecca. Medina et Mecca, d'accord, ok. Pourquoi Mecca? Parce que il y a la Khanekaba et c'est là-bas que son père est né. Alors. Son père, ok. Mais Imam Hussein, Imam Ali, Bibi Fatima, Rasoul Khuda, ક્યાં રહેતા હતા? એ લોકોનું ગામ શું હતું? Medina. Medina. તો qu'est-ce que tu penses? Alors je Medina dirais. રહેતા હોય, est-ce que મક્કામાં જન્મા હોય? Tu crois? Moi je dirais la réponse D. Réponse D, Medina. Tu es sûr? On confirme? Oui. Tu peux encore réfléchir, hein? Non, Passer direct à seconde, c'est? je pense oui. D'accord, très bien.
Donc, s'il vous plaît, ordinateur, vous validez la réponse D, Medina pour Mujtaba. Et voilà, c'était la bonne réponse sur ton écran. Alhamdulillah. Donc, vraiment, Mecca, t'as dit que Mecca, oui. Un peu. Un peu, hein. Bon, heureusement, tu as dit Medina. Hein. On passe à la deuxième question. Ok, deuxième question pour Mujtaba. Comment s'appelle la Eid marquant la fin du mois de Ramadan? Comment s'appelle la Eid qui marque la fin du mois de Ramadan? Réponse A, Eid Gadir. Réponse B, Eid Mubahila. Réponse C, Eid al-Fitr. Réponse D, Eid Zahra. માહી રમઝાન પછી જે માહી રમઝાનની આખીરમાં જે ઈદ આવે છે એ ઈદનું નામ શું છે? ઈદે ગદીર છે, ઈદે મુબાહિલા છે, ઈદ ઉલ ફિત્ર છે કે ઈદે ઝહરા? Je dirais la réponse C, Eid al-Fitr. ઈદ ઉલ ફિત્ર. Tu es certain? Oui. આના બારામાં શીખા છે તમે કંઈ? Oui, parce que Eid Gadir et Eid Moubarak, et là c'est vraiment après Mahi Moubarak Ramzan. D'accord, ok. Donc c'est ton dernier mot, Eid al-Fitr. Oui. Oui, ordinateur, donc veuillez choisir la réponse C pour Mujtaba et on va tout de suite vérifier. Effectivement, c'était Eid al-Fitr. Kim la question, dis que tu as déjà chaud là. Non, ça va. Ça va? Ça ira, Inch'Allah. Quand il fait le tien, il est difficile ou petit facile? Amouk na tien, il est facile ou petit difficile? Bon, espérons que c'était la deuxième question. Après, Bija Triza Saval Ninderma Dakal Thai. Troisième question. Dans quel pays musulman s'est déroulée la Coupe du Monde de football en 2022? Donc le dernier Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde. Dans quel pays musulman s'est déroulée la Coupe du Monde de football en 2022? Kay Musalman Desh Nianderma જે coupe du monde થયું હતું ફૂટબોલનું 2022માં તે રાખવામાં આવ્યું હતું. Réponse A, Bénin. Réponse B, Turquie. Réponse C, Qatar. Réponse D, Égypte. Donc Bénin, Turquie, Qatar, Égypte. Je dis la réponse C, Qatar. Qatar, ok. Tu es fan de football? Tu mondial de yoto? Ta équipe support, tu connais supporter France. France. Qu'est-ce que tu as France? Finale. Finale, hein? C'est là que tu as donc c'est ton dernier mot, Qatar? Oui. Très bien, donc je pense que la réponse est évidente. On va tout de suite demander à l'ordinateur de valider la réponse C, Qatar pour Mujtaba, et on va vérifier. Effectivement, c'était la réponse Qatar. Nous passons à la dernière question du niveau 1. Combien y a-t-il de wajib sajda dans le Coran? Combien y a-t-il de wajib sajda dans le Coran? એટલે કે prosternation obligatoire. કુરાનની અંદરમાં કેટલા વાજિબ સજદા છે? અમુક એવી આયત છે કે આયત સંભળાઈ યા તો પડે તારા ઉપર સજદો વાજિબ થઈ જાય. કેટલી આયત છે એવી? ou bien કેટલા સજદા વાજિબ છે? Réponse A 2, réponse B 4, réponse C 6, réponse D 8. Donc tu dois choisir entre 2, 4, 6 ou 8 wajib sajda. Je dirais la réponse B, 4. Réponse B 4. Tu connais les wajib sajda du Coran? Oui. Vous avez déjà appris? Oui, mais je me rappelle plus. Très bien. Mais tu es certain que c'est 4? Oui. Ok, on y va pour 4 alors? Ou bien tu veux encore réfléchir? Non, je pense que c'est bon pour 4. Certain? Certain. Ok, allons-y alors, ordinateur. Vous choisissez la réponse B4 pour Mujtaba. Et voilà, c'était la bonne réponse. Bravo. Après niveau 1 pour Okarnaika. Qui va la question? Ça va, facile. Ça va, tu es à l'aise? T'es pas trop stressé? Si. Si. Je vais... Bah, des questions tout réussir, dis sous stress, Donc alors, on continue ou on s'arrête là? on continue. T'es sûr? Certain. Allez, on va réaliser. Non? Non. Ok. Donc tout de suite pour Mujtaba, le niveau 2 s'il vous plaît. Voilà, sur ton écran, niveau 2 no pello saval. Première question. Ah, c'est une question de Gujarati.
En ગુજરાતી, comment appelle-t-on l'aubergine? ગુજરાતીમાં aubergine શું કહેવાય? Réponse A, રીંગણા. Réponse B, સફરજન. Réponse C, ટમેટા. Ou réponse D, કેરા. ગુજરાતીમાં aubergine શું કહેવાય? 4 નામ તને દીધા છે. ગુજરાતીમાં રીંગણા કહેવાય, સફરજન કહેવાય, ટમેટા કહેવાય કે કેરા કહેવાય? તને aubergine ભાવે? તું ખાતો હોય? મને બહુ ના ભાવે. Ok, donc તને ખબર છે aubergine શું કહેવાય ગુજરાતીમાં? Ah oui. La réponse A, ringira. T'es sûr? Oui. Parce que tomato c'est tomate, kera c'est banane et safardjan c'est pomme. Oh, wow. તમે ગુજરાતી શીખતા હોય મદ્રેસામાં? કોણ છે તમારા આંટી? Sabianchi. Ah ben, જો આજે તને આ ફો પડ્યું તો સાબી આંટી ખીજાશે. Donc t'es sûr, hein? On choisit ringla. Oui. Ok, très bien. Ordinateur, on va valider la réponse A, ringla. Donc aubergine, on va vérifier si vraiment Mujtaba il mange l'aubergine ou non. Eh oui, effectivement. Donc tout ringla kawawaro. Très bien Mujtaba. On passe à la deuxième question. Quel imam a passé le plus de temps en prison? Donc deuxième question. Kya imam સૌથી વધારે ટાઈમ કેદખાનાની અંદરમાં પસાર કર્યા હતા? આપણા 12 ઇમામમાંથી કયા ઇમામ વધારે કેદખાનામાં રહ્યા છે? Donc réponse A, ત્રીજા imam, troisième imam. Réponse B, cinquième imam. Réponse C, septième imam. Ou réponse D, neuvième imam. Je pense que je vais utiliser mon joker. Vraiment, tu n'as aucune idée? J'ai une idée, mais C'est quoi ton idée? Tu hésites entre quoi? entre le 7e et le 9e. 7e et 9e. Ok. Madrasa, est-ce que 7e, 9e imam Barama déjà c'est qu'il est daté qui n'a pas sikha? Ah, mais je me rappelle plus très bien. D'accord. Donc, on passe au joker? Oui. Tu vas choisir quel joker? 50-50. 50-50. Tu hésites entre 7e et 9e? Ok, ben on va demander à l'ordinateur de supprimer 2 mauvaises réponses. D'accord? Donc ça va s'afficher sur ton écran. Tu as l'écran ni andar ma se B réponses ordinateur passe mangri kare ki éliminer kari nakhe. Donc tu as 3e, 5e, 7e et 9e imam. Donc parmi ces 4 réponses, 2 vont être éliminés par l'ordinateur. Effectivement, sur ton écran, tu vois, le 3e et le 9e est éliminé. Il te reste 5e imam, il te reste 7e imam. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Je dirais 7e imam. 7e. Tu penses pas que ça pourrait être 5e? Ça pourrait, mais si je me trompe pas, c'est 7e. 7e, hein? On va aller pour le 7e? D'accord. Tu es sûr, hein? On valide. Ordinateur, s'il vous plaît, vous validez la réponse. 7e imam, I hata ke je vadare prison ma time pasar kaira che d'après Mujtaba. On va voir la réponse d'après l'histoire. Eh oui, ouf. C'était moins une, hein? 7e imam, vadare time કેદખાનાની અંદર પસાર કર્યા. તને ખબર છે કેટલા વર્ષ? Si je ne me trompe pas, 14 ans. Exactement. Mais tu avais la réponse. Pourquoi tu hésitais? Parce que je ne me rappelle plus à cause Oui, du stress. c'était presque 14 ans, 13 ans et quelques, ou 14 ans. Bon, c'était pas continuel, પણ જેટલા આવતા હતા ને બાદશાહ, બધા ઇમામને બસ એ લોકોની બીક હતી કે ઇમામ જે છે ઓચતાનું કંઈક રિબેલિયન કરશે ને આ કરશે, તો બધા જેટલા આવતા હતા હલો કેદમાં, બીજો રાજા આવે વળી હલો કેદમાં. એટલે એમ કરતાં કરતાં ઇમામને બહુ ઝાઝી કેદ બદલાવ્યા છે અને એવી ખતરનાક કેદ હતી. vraiment ઇમામને સાતમા ઇમામને બહુ મઝલૂમી ભોગવવી પડી છે. Nous passons à la question suivante. Il te reste un seul joker. On continue. Troisième question. Dans le Saint-Coran, combien de fois lit-on le mot Bismillahirrahmanirrahim? Quran Majid ni અંદરમાં કેટલી ફેરે આપણે Bismillahirrahmanirrahim શબ્દ વાંચે છે? એટલે combien de fois il y a Bismillah dans le Coran?
Réponse A, 206 fois. Réponse B, 103 fois. Réponse C, 99 fois. Réponse D, 114 fois. કુરાનમાં બિસ્મિલ્લાહ કેટલી ફેરે છે? 206, 103, 99 કે પછી 114? Je dirais la réponse D, 114. 114. Tu n'as pas hésité, pourquoi? Parce que dans le Sourate Tauba, il n'y a pas de Bismillah, mais dans le Sourate Naml, il y en a deux. D'accord. Et dans les autres surahs? Il y en a un. Et combien y a-t-il de surahs? 114. 114. Donc tu déduis que 114 થઈ જાય. Ok. 99. Moi j'avais entendu quelquefois 99 કંઈક નામ હતું, મને યાદ નથી શું હતું, પણ 99 Nom de là. શું હતું? C'est 99 noms de là, je Ah, crois. Asmaoul Husna. Oui. D'accord, très bien. C'est vrai, tu me rafraîchis la mémoire là. Bon, alors ta décision? 114. 114. Décision finale? Oui. Ok. Ordinateur, on va choisir 114, la réponse de Mujtaba, et on vérifie. Oui, c'était évident. Et ce que tu as dit, સાચી વાત હતી. 114 સૂરા છે કુરાનમાં, અને દરેક સૂરાની અંદરમાં ડેબ્યુમાં બિસ્મિલ્લા હોય. તો 114 થયા, પણ સૂરે તોબામાં બિસ્મિલ્લા નથી, તો 113 થઈ ગયા. પણ સૂરે નમલની અંદરમાં અમુક આયતોના વચમાં બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ આવે છે, તો પાછા 114 થઈ ગયા. Donc bien vu et bien réfléchi, 114, c'était la bonne réponse. Dernière question du niveau 2, Mujtaba. Quelle action n'invalide pas la prière? કયું એવું કામ છે, કયું એવું action છે કે જે નમાઝને બાતિલ નહીં કરે? Réponse A, penser aux choses mondaines, એટલે દુનિયાના બારામાં વિચાર કરવો. Réponse B, pleurer, rouvou. Réponse C, manger. Réponse D, rire, hassou. La question est que, réfléchis bien, quelle action n'invalide pas la prière? આ ચારમાંથી એક એવું છે, જો તું કર નમાઝ પઢતા તો નમાઝ સવા કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બાતિલ નહીં થાય. આ તું દુનિયાના બારામાં વિચાર કરતો હોય, એક્ઝામ્પલ નમાઝ પઢતો હોય, તને યાદ આવ્યું, આજે સ્કૂલે મહેનત પડી, કાલે ધ્યેસ છે, આમ કરીશ, કાલે સ્પોરમાં જઈશ, આમ એના બારામાં વિચાર કરે. Et en même temps, tu fais ton namaz. Hein? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Réponse B, pleurer. Namaz પડતો તો તને યાદ આવી ગયું, પપ્પા મને ખીજાણા હતા, Alhamdulillah Rabbil Alamin, આંસુ નીકળી ગયા. C'est invalide la prière ou non? Ou bien manger. તું રૂકુ કરીને આવ્યો, સુબહાન રબ્બિલ, તને એમ થયું આને ભૂખ લાગી છે, બાજુમાં શોકોલા પડ્યું છે, ખાઈ ગયું. Ou bien તું નમાઝ પઢે છે ને ઓછતાને તને હસવું આવ્યું. Donc là c'est un peu compliqué on dirait. Qu'est-ce que tu penses? તમે શીખા છે prière ના બાલામાં qu'est-ce qui invalide les prières? Oui, j'ai juste une question dans la B, c'est pleurer sur le bas monde. Oui, pleurer en général, modisement. Ok. દુઃખમાં હોય, વ્યાધિમાં હોય. Je dis la réponse A, penser aux choses mondaines. Donc si tu penses aux choses de dunya, ton namaz n'est pas batil. C'est ça Non, que tu veux parce dire? que manger et rire, je suis sûre que c'est haram. Et pleurer sur le bas monde en plein namaz, c'est haram. D'accord. Pourquoi tu m'as posé la question pleurer? Est-ce qu'il y a une spécification sur pleurer? Je pense, je sais pas, juste comme ça. D'accord. Mais tu choisis la réponse A. Oui. Ok. On valide? Oui. T'as pas envie d'essayer ton joker? Non? Ok. Ordinateur, veuillez valider la réponse A. Il dit penser aux choses mondaines. On essaie de voir la réponse. Oui, c'était la bonne réponse. Penser aux choses mondaines. દુનિયાના બારામાં વિચાર કરે તો નમાઝ બાતિલ નથી થતી. પણ જે રોવાનો સવાલ હતો એ એક પ્રેસિઝન મને લાગે છે કે મુસ્તબા પૂછ્યો, parce કે એને ખબર છે એટલે પોતે પૂછ્યો. નમાઝની અંદરમાં રોવું દુનિયા માટે હોય તો નમાઝ બાતિલ. પણ દાખલા તરીકે જ્યારે તું એક્ઝામ્પલ સૂરો પડે છે, તું એને કીધું કે ઇહદિનસ સિરાતલ મુસ્તકીમ, તને અર્થ ખબર છે, ખુદા મને સીધા રસ્તા ઉપર બાકી રાખ. Et là, tu t'es souvenu de tes gunas, par exemple.
T'animes-tu que non, vraiment, je ne suis pas sur le droit chemin. Et tu as eu peur de l'enfer. Tu as eu le respect de la grandeur d'Allah. Ton namaz n'est pas batil. Ou encore, tu sajda magyo. Tani Imam Hussein yad આવ્યા. Imam Hussein alayhi salam ને તું યાદ કરીને રોયો તો નમાઝ n'est pas batil. પણ જો તું એ માટે રોયો કે મારા પપ્પા મને ખીજાણા ને મને મોયન ના મૈલા ને parce que tu as honte de pleurer devant les autres, donc tu namaz batil, tu profites pour pleurer, namaz batil. Donc ça, les enfants, les téléspectateurs, il faut tami itizne dhyan rakjo. Dunia માટે રોવું નમાઝને બાતિલ કરે. પણ જો અલ્લાહના ખૌફમાં યા ખુદાના રેસ્પેમાં રોયા હોય, ગુનાને યાદ કરીને રોયા હોય તો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. ઇમામે હુસૈન અલી સલામને યાદ કરીને રોયા હોય તો પણ પ્રોબ્લેમ નથી. Donc réponse, c'était la réponse A. Penser aux choses mondaines, એટલે કે દુનિયાના બારામાં કાંઈ વિચાર આવ્યા હોય તો નમાઝ ફિકી રીતે બરાબર છે, કાંઈ invalide નથી. પણ અખલાકિયન ખુદા કબૂલ કરે નથી કરતો, ça reste à voir. Bravo Mustafa, on vient de passer le niveau 2. મને લાગે છે કે તું એકદમ સ્ટ્રેસમાં છે, એકદમ tendu થઈ ગયો છે. Moi je te conseille une chose, on arrête le jeu ici. Non. Non? Je continue. Encore? Je veux jouer le jeu. Ah, મને પછીનો વરે છે તું સ્ટ્રેસમાં છે ને. Relaxe-toi. Donc jusque-là, tu as un gain de 50 000 riyals. On passe à là, au niveau 3. Tu es prêt? Oui. Ok. Bismillah, tout de suite, sur ton écran, la première question du niveau 3. L'arachnophobie est la peur de quoi? L'arachnophobie est la peur de... Réponse A, abeille. Réponse B, araignée. Réponse C, aigle. Réponse D, âne. Arachnophobie, donc c'est une question de vocabulaire français. Arachnophobie est les sous. Abeille tibiou, madmakiti. Araignée tibiou, karoriati. Aigle tibiou, ou bien âne, gadera tibiou. Donc c'est une phobie en fait. Phobie, c'est la peur. Mais la peur de quoi? C'est ça la question. Tu es fort en orthographe, vocabulaire? Oui. Ah, ça va. Ça va, d'accord. Et tu penses sur quoi là? Je dirais la réponse B, araignée. Araignée. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que dans arachnophobie, araignée. Alors. Ouais, c'est intelligent comme réponse. Hein. Moi, j'avais pas vu ça. Arachnophobie. D'accord. Et je connais aussi cette peur. Ah, d'accord. Tu as peur des araignées, toi? Oui. Hein? Ça dépend Et lesquels. tu n'as pas peur des abeilles? Non. Tu as peur des abeilles? Oui. Ah. Mais il meurt avec. Alors, Donc, on finalise araignée? Oui. T'es sûr? Oui. S'il vous plaît, ordinateur, on va choisir la réponse B pour Mujtaba, qui dit que l'arachnophobie est la peur de araignée. Bonne réponse, bravo. Donc c'était une réponse évidente pour toi. Hein? Oui. Nous sommes au niveau 3. On passe à la deuxième question. Deuxième question, quel imam a commencé son imamat à l'âge de 8 ans? Oh, quel imam avait commencé son imamat à l'âge de 8 ans? Après, qui a imam hata qui dit 8 વર્ષમાં imam થઈ ગયા હતા? 7મા imam? Réponse A. Réponse B, 8મા imam. Réponse C, 9મા imam. Réponse D, 10મા imam. Quelle idée c'est de la passe? J'hésite entre 9e et 10e. 9e et 10e, d'accord. Donc être imam à l'âge de 8 ans, c'est pas évident. Hein? On est attaqué avec un scandale et imam na zamana mani andarma. Il y avait certaines personnes même qui croyaient à son père, c'est-à-dire à l'imam précédent, commençaient à douter parce qu'il badait qu'il était nando chokro, kem tai, am tai. Donc je te laisse réfléchir tu dis entre 9e et 10e. D'accord. Quand idée n'est pas passée, quoi dire sambayru nati majalisma, darsma, Non. madrasama. Oui. Donc
Qu'est-ce qu'on va décider, Mujtaba? Je te rappelle qu'on est la deuxième question du niveau 3. Si tu franchis ça, il te reste 2 questions pour arriver jusqu'au sommet. Mais je te rappelle aussi que si tu n'y arrives pas, alors l'aventure s'arrête là. À toi de voir. Je pense que je vais utiliser mon joker. Oui, Mujtaba. Donc, tu as choisi le joker appel. Tu vas appeler à Oui. l'aide qui? Je vais appeler ma mère. Ta maman, d'accord. S'il vous plaît, Régie, veuillez appeler la maman de Mujtaba pour l'aider. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. જી કોણ મુજતબાની મમ્મા બોલે છે? જી. જી અત્યારે મુજતબા અમારી સાથે પ્લાટો ઉપર છે અને એક ક્વેશ્ચનમાં જરાક પોતે હેઝિટેટ થઈ છે અને પોતે choisir કર્યું છે ઓપ્શન તમને બોલાવવાનું એડ માટે. તો est-ce que je peux vous citer la question? Je peux vous lire la question? Oui. Oui. Voilà la question. Quel imam a commencé son imamat à l'âge de 8 ans? Kya imam hata કે જે 8 વર્ષમાં ઇમામત સંભાળ્યા હતા? 7e imam, 8e imam, 9e imam ou 10e imam? Je pense que la réponse est 9e imam. 9e imam. Donc, ok, vous êtes sûr? Oui, je suis sûre. Très bien. Tu veux dire un petit mot à ta maman? Merci. Ok. Merci, Auntie Koudafiz. Kodafiz. Voilà. Maman qui dit 9e imam. Elle peut aussi se tromper. Hein? C'est un être vivant. Oui. Donc, Kim la Gestane. Toi, tu hésitais entre 9e et 10e. Donc, finalement, ça s'approche un peu avec ton hésitation. Dessous la Gestane. Je vais prendre 9e même alors. Tu fais confiance à la maman? Oui. Très bien. Ok, on finalise? Oui. S'il vous plaît, ordinateur, 9e imam, réponse finalisée. Karina qui est après. Et on va voir la réponse. Bravo, c'était 9e imam. Merci à maman. Merci. Avec, il te reste combien de questions? 2. 2 questions. Avec Joker, qu'on a cet aro? Ma foi. Ok, 3e question, avant-dernière question, sur ton écran. Quelle condition ne fait pas partie des conditions pour être un mujtahid? Quelle condition ne fait pas partie des conditions pour être un mujtahid? Mujtahid થવા માટે ઘણા બધા અમુક conditions હોય છે એટલે mujtahid જેની તકલીદ કરાવાય. Ok? તો réponse A, être hafizé Coran. Réponse B, être balig. Réponse C, saint d'esprit. Réponse D, vivant. એટલે આ ચાર જરાક હું ગુજરાતીમાં કહી દઉં આપણા જોવાવાળાઓ માટે કે કયો એવો કન્ડિશન અને શરત છે કે જે એક મુજતહેદ બનવા માટે લાગુ નથી પડતી? પોતે હાફિઝે કુરાન હોવા જોઈએ. રેપોન્સ બે, પોતે બાલિગ હોવા જોઈએ. રેપોન્સ C, એટલે કે મગજ સારું હોય, એટલે le contraire c'est donc il doit pas être fou quoi, એટલે ગેલા ગેલા ના હોય, મગજ બરાબર હોય. અને réponse D, vivant, donc જીવતા હોય. તને શું લાગે છે મુસ્તફા? Je dirais la réponse A, être hafiz et Quran. Être hafiz et Coran. On a déjà fait cette leçon. Ah, c'est classe 7 tu as dit? Oui. D'accord. Quelle est qu'elle a cette leçon? Quand c'est prof fiqh? Oui. Oui. Notre prof de fiqh, c'est chez Kadil avant. D'accord. Et- Donc chez Kadil tam sikari lidat. Ah. Hafiz et Coran, c'est pas une condition importante ou fondamentale pour devenir mujtahid. Non, être vivant, c'est logique. Saint d'esprit aussi, c'est logique. Et être balig aussi, c'est logique. Très bien. Donc on prend A. la réponse A, c'est ça? Ordinateur veut finaliser, valider la réponse A pour Mujtaba et on va tout de suite voir la réponse. Très bien, c'était être hafizé Coran. On dirait que les questions deviennent de plus en plus faciles qu'est la question. Ça va. Parce qu'il y a certaines questions,
tu n'hésites pas à répondre alors que là, niveau Madrak minute Péridi. On est arrivé à la dernière question, Mujtaba. Retiens bien ton souffle. Et la dernière question sur ton écran. Dans quel verset Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jeûne est obligatoire? Kay Qur'an ni ayat છે જેમાં Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે કે રોજા વાજિબ કરવામાં આવ્યા છે. Donc la réponse A, Surah Baqarah, ayat number 120. Surah Baqarah, verset 183. Surah Baqarah, verset 55. Surah Baqarah, verset 200. Kya ayat ni અંદર કઈ આયતની અંદરમાં રોજા વાજિબ કરવાના બારામાં ખુદા મેસેજ મોકલાયો છે? સૂરે બકરા 120મી આયત, સૂરે બકરા 183મી આયત, સૂરે બકરા 55મી આયત કે સૂરે બકરા 200 નંબરની આયત? Est-ce que tu as une idée? Non, hein? J'hésite entre 180 ou 55. 180, 183 et 150. Non, 120. 183 et 100. Donc entre A et B. Bon, c'est pas évident comme question, hein. Ça je te le dis, je suis d'accord avec toi. Quran Majid ni અંદરમાં રોજાના બારામાં મદ્રેસામાં કે non રોજાના બારામાં કાંઈ નથી બયાન થયું કોઈ દિવસ આના બારામાં કાંઈ Non. petite idée? Vraiment pas? Mon instinct il me dit 183, mais je sais pas si. Bon, malheureusement tu n'as plus de joker, hein? Donc la question makadat skamavat. Tu trouves que bon, vélo va appeler les deux jokers? Non, parce que même si j'aurais utilisé un des jokers, ben, j'aurais utilisé le 50-50. Jo hutan input su que kyo question va dar dur a que o imam varotoi. Les deux. Les deux, hein? Mais ça, c'est. Ça c'est plus dur encore. On m'a dit direct que tu 9 en 10 mauluhato. Mais là aussi tu es entre 120 et 183, hein? Oui, c'est. On vient au même point là. Après il jagya ઉપર આવ્યા છે અટાણે. કેમ લાગે છે તને? On va suivre ton instinct peut-être? De toute façon, on n'a rien à perdre. On n'a plus rien. Après passer que Joker નથી, કોઈ મદદ નહીં કરી શકે. Surah Baqarah ayat 120, il y a Surah Baqarah ayat number 183. Je me suis rappelé d'un truc, c'est pas le A et le D. D'accord. Mais j'ai C'est dit pas le A? comment... Non. Ah, donc il te reste 183 parce que tout 120, 183, mon vital cordodo. En fait, 183 et 55, j'ai déjà entendu dans le Surah Baqarah. 55. 55, je sais pas. Avec Surah Baqarah, et où saute l'ambo surote. Donc là, on se perd un peu, hein. Je dirais le B, Surah Baqarah, verset 183. Instinctivement. Oui. Tu vas suivre ton instinct. Mm. On va croiser les doigts? Les doigts, comme on dit? Est-ce que ça se fait de croiser les doigts? Je sais pas, mais les jeunes le font avec mon épouse et via dit est-ce que on va avancer ou on réfléchit encore? Mais de toute façon, tu as le thème et pour l'autre, il y a cette réflexion, non? C'est bon, on valide? Je pense Hein? oui. S'il vous plaît, ordinateur, on va valider la réponse B, Surah Baqarah, ayat 183. Et ensemble, Bismillah Boulin après, Jawab Taraf Jai. On vérifie la réponse. Oui! Bravo, c'était la bonne réponse. Ouf! Ah, tu peux souffler maintenant, hein? Vraiment, tu peux souffler. Bravo, bravo, rien à dire, Mustapha. Tu as atteint le sommet. J'ai plus de questions, sinon je te l'ai encore donné des questions. T'as encore envie de continuer? En fait, il faut pas dire bravo à moi, il faut dire bravo à mon instinct de m'avoir dit. Ah, mais c'est toi. Moi, je connais pas ton instinct. Moi, je connais Mustapha, hein. En tout cas, bravo, Mustapha. Comment tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a penché vers 183? Je me rappelais qu'il y avait quelque chose dans la l'ayat 183 et dans le 55. Oui. C'était quelque chose qu'on parle Tu veux que je te beaucoup dise dans 55 sous à tout? C'était 5,55. C'était pas sur les Baqarah, c'est ayat et wilaya.
Innama waliyukumullah wa rasulah. Peut-être tu as entendu ça, le 55. Oui. Heureusement, tu n'es pas allé vers 55, hein, parce que sinon c'était complètement faux. Bravo, bravo, vraiment, hein, rien à dire. Hein. En fait, j'ai tout cas, tu déjà... as fait un exploit. Oui, j'ai déjà... Mais je sais pas si c'est vraiment un exploit ou non. C'est grâce déjà à ma mère que j'ai D'accord. réussi. Parce que déjà, elle m'a encouragé à faire. Oui. Et c'est grâce à elle que j'ai réussi une de mes questions. Ok, donc si tu veux dire un petit mot pour ta maman ou tes parents, vas-y. Ben, merci beaucoup de m'avoir encouragé à faire ça. Très bien. Et la prochaine fois, on va voir Moustapha sur le plateau ou non? S'il y aura un quiz time 3. Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, આજનો આપણો પ્રોગ્રામ જે છે અહીંયા સમાપ્ત થઈ રહ્યો છે. જેઓ લોકોને પાર્ટિસિપેટ થવું હોય, નીચે જે નંબર આફિશે થઈ રહ્યા છે તમારા ઇકરામાં, એમાં તમે તમારું નામ, તમારા નંબર અને તમારું આજ મોકલાવી દો, જેથી કરીને એકિપ ટેકનિક તમને આગળ જતાં બોલાવી શકે. આપણો પ્રોગ્રામ અહીં સમાપ્ત થાય છે. વસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહુ.